ने कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ शिकार होया प्रतीत हुंदा है, जिहड़ी दुर्घटनावां दे शिकार साडे पहलां कौमी योधे हुंदे आए ने। भाई सुरिंदर सिंह सोढी वर्गे योधियां दी गल चलदी है, तमाम सिख योधियां दी गल चलदी है जिन्हां ने संघर्ष विढ़िया, जिन्हां ने सच दी सिੱਖੀ दी सिद्धांत दी गल कीती। जिस तरह उन्हां योधियां नूं मुकाउण वास्ते पंथ विरोधी ताकतां ने जिहड़ा सी उस वक्त निर्णय किया। अज इस तरह भाई दीप सिद्धू भी साडे कोलों विछड़ चुके ने। बहुत दुखदायक समा है। तो ये तुसी शंभू बैरीयर के उपर लाइव तस्वीरां देख सकते हो कि दीप सिद्धू नूं शरधा दे फुल अर्पण करने वास्ते नौजवानों का उमाए, नौजवानों का वड्डा इकट्ठ है। जदों इकट्ठ की गल करते हैं तो कदे वो इकट्ठ सी जिहड़ा दिल्ली तो परत के जित प्राप्त करके वापस परत्या सी, अजिहा इकट्ठ कदे उस समय होया सी। पर अज हत्थां दे विच फुੱਲ लैके, अपने हत्थां दे विच फुੱਲ लैके दीप सिद्धू नूं अंतिम श्रद्धांजलि देण वास्ते हत्थां दे विच बाई दीयां तस्वीरां लैके तुसीं देख सकदे हो कि अपने बच्चों नूं नाल लैके मापे आए ने और हत्थां दे विच तस्वीरां ने बाई दीप सिद्धू दीयां। किन्ना प्यार करदे ने। साडा चढ़दा सूरज डुब गया, साडे दिन नूं खा गई रात। वो सदा पंजाब दे लोकां दे विच घर करके बैठे रहणगे। वो कौमी योधे जिन्हां ने कौम दी गल कीती, जिन्हां ने पंथ दी गल कीती, वो कदे भी वसारे नहीं जाणगे। अज भी उन्हां नूं याद कीता जा रहा है। पंजाब दे लोक देश विदेश दीयां जिहड़ियां सिख संगतां ने, जिहड़ियां पंजाब दे भले खातर सोचदियां ने, वो अज भी याद करदियां ने, भविख दे विच भी याद करदियां रहणगीਆਂ। क्योंकि किसी कौमी योधे की कुछ समय वास्ते किरदार कुशी करते नहीं, पर वो समा तय करता है कि किन्ना ने इत्थे सच का जिहड़ा सी रोल निभाया, अपने जिहड़े निजी हित सी उन्हां नूं त्याग के असली जिहड़े फर्ज बनते सी वो निभाए। ये समा तय करता है। हाँ, ये तुसीं लाइव तस्वीरां दे विच शंभू बैरीयर का दृश्य देख रहे हो कि नौजवानों का वड्डा इकट्ठ है, सिख संगतां का वड्डा इकट्ठ है। अजिहे कौमी योधियां की जदों गल चलती है तो कदे कदे ही संसार दे विच आउंदे ने। पैरा देंगे ठोक के, पैरा देंगे ठोक के। इधर नूं शॉट मार। माता जी बैठे अपने हत्थों के विच फुੱਲ लैके भाई दीप सिद्धू नूं शरधा दे फुੱਲ अर्पण करने वास्ते। क्योंकि बच्चा एक माँ के पेट तो जन्म लेंदा है, पर फकर वाली उन्हां मापिਆਂ वास्ते उदों गल हुंदी है, मापिਆਂ वास्ते उदों फकर वाली गल हुंदी है कि जदों पूरा संसार, पूरियां भारत दी मावां नाल अपना जिहड़ा है पुत्र, अपना बच्चा समझण वास्ते तैयार हो, तो बहुत महानता वाली गल है उस माँ वास्ते जिस माँ ने दीप सिद्धू नूं जन्म दिता, जिसने मनदीप सिंह नूं जन्म दिता। तो अज देख सकते हो कि दीप सिद्धू अजिहे नारे योधियां नूं लगाए जाते हैं, योधियां नूं समर्पित होके। अपने पता लग गया सहारदा आया जब मोदी सरकार वालों ऑर्डीनेंस पास किए गए सन, तो दीप सिंह सिद्धू वालों ऐसे ही धरती के उत्ते एक आप मुहारे इकट्ठ करके वड्डा मोर्चा लाया गया सी। इत्थों सेंटर नूं
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਢ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ भाई दीप सिद्धू की अंतिम दे आ चुकी है, शंभू के ऊपर आ चुकी है और नौजवान वीरों के वालों, सिख संगत के वालों भाई दीप सिद्धू की जी अंतिम दे श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये तुसी देख सकते हो कि किस तरीके के सिख संगत के वालों फुलों की वर्खा की जा रही है, नौजवानों का उत्साह है। पर इन्ना सिख संगत का देख सकते हो किस तरीके दे नाल भाई दीप सिद्धू नूं जिहड़ा शरधा दे फुल अर्पण किए जा रहे हैं। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ
ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਮਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਢ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सतनाम वाहेगुरु 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 आजा आजा कुर्ती खड़े हैं आने वाले हैं जल्दी आ जा 10 मिनट तक सतनाम वाहेगुरु 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 नाम वाहेगुरु सतनाम 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 वाहेगुरु नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु बोले सिद्धू भाई भाई दीप सिद्धू की अंतिम दे आ चुकी है शंभू के ऊपर आ चुकी है और नौजवान वीरों के वालों सिख संगत के वालों भाई दीप सिद्धू की जी अंतिम दे श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये तुसी देख सकते हो कि किस तरीके के सिख संगत के वालों फुल्लां दी वर्खा की जा रही है। नौजवानों का उत्साह है पर इन्ना सिख संगत का देख सकते हो किस तरीके के नाल भाई दीप सिद्धू नूं जिहड़ा शरधा दे फुल अर्पण किए जा रहे हैं।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਕੇ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। 3 ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਆ, ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ भाई दीप सिद्धू की अंतिम दे आ चुकी है, शंभू बैरिकेड के ऊपर आ चुकी है और नौजवान वीरों के वालों सिख संगत के वालों भाई दीप सिद्धू की जी अंतिम दे नूं श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके के सिख संगत के वालों फुल्लां दी वर्खा की जा रही है, नौजवानों का उत्साह है पर इन्हां सिख संगत का देख सकते हो रो किस तरीके दे नाल भाई दीप सिद्धू नूं जिहड़ा शरधा दे फुल अर्पण किए जा रहे हैं। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਕੇ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਡਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। 3 ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ
ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਟ ਮਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ
ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ भाई दीप सिद्धू की अंतिम दे आ चुकी है, शंभू के ऊपर आ चुकी है और नौजवान वीरों के वालों सिख संगत के वालों भाई दीप सिद्धू की जी अंतिम दे श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये तुसी देख सकते हो कि किस तरीके के सिख संगत के वालों फुलों की वर्षा की जा रही है, नौजवानों का उत्साह है। देख सकते हो किस तरीके दे नाल भाई दीप सिद्धू नूं जिहड़ा शरधा दे फुल अर्पण किए जा रहे हैं। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾ, ਉਹ ਭੈਣਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ।
ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਥਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਟਰੱਕ ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਢ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਆਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਆ, ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।
ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ बैरियर ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਕੇ ਫੋਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ
ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। 3 ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ
ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਹੱਗੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਢ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਉੱਤੀ ਖੜੇ ਆ, ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ भाई दीप सिद्धू की अंतिम दे आ चुकी है, शंभू के ऊपर आ चुकी है और नौजवान वीरों के वालों सिख संगत के वालों भाई दीप सिद्धू की जिहड़ी अंतिम दे नूं श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके के सिख संगत के वालों फुल्लां दी वर्खा की जा रही है, नौजवानों का उत्साह है। देख सकते हो किस तरीके दे नाल भाई दीप सिद्धू नूं जिहड़ा शरधा दे फुल अर्पण किए जा रहे हैं। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਗੱਡੀਆਂ
ਮਾਰੋ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। 3 ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ।
नहीं कर सकता वीरे। पर मीडिया ने भी 1 मिनट च कहता खड़ा ट्रक च बच्चे सी, नहीं पता मीडिया ने ट्रक खड़ा सी नहीं सी खड़ा। भाई नहीं मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲੋ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਮਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਛੋੜਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਜਾ ਆਜਾ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਆ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ भाई दीप सिद्धू की अंतिम देह आ चुकी है, शंभू जैन के ऊपर आ चुकी है और
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਕੇ ਫੋੜੋ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਭਾਵਕ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਥਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਮਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ
ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ फोल्ड करके मैंने हाथ पा दी एप्पल फोल्ड करके ना बिल्कुल पावर फाड़ा 3-3 मिनट ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ जिंदाबाद 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 ऊपर ऊपर खड़ा जिंदाबाद
ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ
सरदार सिमरजीत सिंह मान वो भी पुज चुके ने और ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ सरदार सिमरजीत सिंह जी मान को भाई दीप सिद्धू ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਧੁਰੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਤ ਫੜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ
जिंदाबाद 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 ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆਨਾਜ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਆ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖ ਰੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 150% ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 20 ਫੁੱਟ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਤਿਖ ਤੈ ਹਜੂਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੰਗੂਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਹ ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਦੀਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਚਾ ਵਾਲਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈੜਾ। ਕਈ ਬੁੱਟੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਚੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ जिंदाबाद 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 ऊपर ऊपर बढ़ा जिंदाबाद
ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਯਾਰ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਤ ਫੜ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਹਜ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਖੌਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ 30-35-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਈ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਡੇ, ਜਿੱਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖ ਰੋਈ, ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖ ਰੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਮਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਰੂਹ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੀ MSP ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 150% ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਵਿਰਾਗਤਾ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਭਿਖਿਓ ਤੈ ਹਜੂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਇਹ ਦੀਪ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਚਾ ਵਾਲਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈੜਾ, ਕਈ ਬੂਟੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਮਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ फोल्ड करके मैंने हाथ फड़ा दे एप्पल फोल्ड करके ना बिल्कुल फोल्ड फाड़ा 3-3 मिनट ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ,
ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। जिंदाबाद 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 ऊपर ऊपर बढ़ाओ
ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ
ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਾਵਕ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਮਰਦ ਸੀ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੇ। 3 ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਟਰੱਕ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹਤਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਤ ਫੜ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਹਜ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਖੌਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ 30-35-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਈ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਡੇ ਜਿੱਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਰੋਈ, ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖ ਰੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੀ MSP ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 150% ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।
ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾ, ਵਿਰਾਗਤਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਭਿਖਿਓ ਤੈ ਹਜੂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਦੀਪ ਦੀ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਚਾ ਵਾਲਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈੜਾ, ਕਈ ਬੂਟੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਮਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। फोल्ड करके मैंने हाथ फड़ा दी, एप्पल फोल्ड करके ना बिल्कुल फोल्ड फाड़ा 3-3 मिनट का ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ
क्योंकि भाई दीप सिद्धू ने सदा ही सिख नौजवानी की सिखां की गल की है, पंजाब की गल की है। और ਜਿਹੜੇ दिल्ली के हाकमां ने लगातार पंजाब नूं मारिया है, पंजाब नूं लताड़िया है, उन्हां हाकमरानां तो खबरदार होने की ताकीद की है। अज महान रूह साडे विच नहीं रही, पर अज दीप सिद्धू नूं प्यार करने वाले वो लोग अज दीप सिद्धू दीयां बरूहां ते उन्हां दे दरवाज़िਆਂ ते खड़ के उन्हां नूं नमन कर रहे ने। भैणां दीयां अखां नम ने, वीरां दीयां अखां नम ने। और वो कदे ना पूरा होने वाला घाटा पा के सानू इस संसार सतगुरु पातशाह के चरणों दे विच समुची मानवता अरदास करती है। और तुसी देख सकते हो कि भाई दीप सिद्धू के घर के बार बार नौजवान वीरां दा भैणां दा जिहड़ा इकट्ठ उमड़िया होया है। और उस परमात्मा के चरणों के विच केवल अरदास ही की जा सकती है कि अजिही रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शण। खालसाई नीले पीले झंडियां दे नाल जिहड़ी खालसे की रवायत है उहदे मुताबिक जिहड़ा है दीप सिद्धू नूं वधाईगी देने वास्ते खालसा पंथ दियां माया नाज हस्तियां भी पुजियां ने। ये तुसी लाइव तस्वीरां दे विच दीप सिद्धू दे घर दे लुधियाने तो तरीके पिंड तो लाइव दृश्य देख रहे हो। और संगतां दे वल्लों जिहड़ा है जिथे वाहिगुरू दा जाप कीता जा रहा है उत्थे दीप सिद्धू जिंदाबाद, राज करेगा खालसा दे नारे भी लगाए जा रहे हैं। फोन कट दो अगले पास से निकल जिंदाबाद 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 ऊपर ऊपर खड़ा हुआ
ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ
सरदार सिमरजीत सिंह मान ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ सरदार सिमरजीत सिंह जी मान को भाई दीप सिद्धू ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਯਾਰ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਤ ਫੜ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
जिंदाबाद 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 ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਹਜ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਖੌਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ 30-35-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਈ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਰਾਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਡੇ ਜਿੱਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖ ਰੋਈ, ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖ ਰੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੀ MSP ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 150% ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾ ਵਿਰਾਗਤਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਪਿੱਖ ਤੈ ਹਜੂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਦੀਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਚਾ ਵਾਲਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈੜਾ, ਕਈ ਬੂਟੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਮਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ फोल्ड करके मैंने हाथ फड़ा दी एप्पल फोल्ड करके ना बिल्कुल पावर हार्ड है। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ
ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ जिंदाबाद 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 ऊपर ऊपर खड़ा
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਪਾਰਟੀ ਲਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਾ ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ
जी
जिंदाबाद
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ